பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தமோ துவைத்தமோ. இப்படி நாம் ஈஸ்வராஜ்ஞையாக கர்மாக்களை பண்ணிக்கொண்டு அவரிடம் காரணமே இல்லாத பக்தியை இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்று அழாமல் ஆனந்தமாக செய்கிற பக்தியை பூரணமாக வளர்த்து கொண்டே போவோம். அப்புறம் அவரே இவனை நமக்கு வேறே மாதிரி தனியாக விட்டு வைத்தது போதும், நமக்குள்ளேயே கொஞ்சம் கூட பேதமில்லாமல் கரைத்து கொண்டு விடுவோம் என்று கருணை கொண்டு அத்வைத்த மோட்சம் கொடுத்து விடுவார். அது அவருடைய காரியம், அவருடைய காரியம்தான். அதிலே நாம் செய்கிறதற்கு எதுவுமே இல்லை. நம்மால் முடியாத காரியத்தில் நாம் உபத்திரவப்படுத்திக் கொண்டு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. இப்போது நமக்கு தெரிவது நம்மை வேறு மாதிரி விட்டிருக்கிறார் என்பதுதான். இருக்கட்டுமே, அவர் இஷ்டப்பட்டுத்தானே இப்படி விட்டிருக்கிறார். இப்படி தனித்தனி ஜீவனாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம உத்தேசம் பண்ணியா இந்த மாதிரி ஆகியிருக்கிறோம்? இல்லை, அவர்தான் தன்னையே நாமெல்லாம் ஆக்கி தன்னிடமிருந்தே அவிழ்த்து விட்டார் போல இப்படி ஒரு பெரிய நாடகம் போட்டிருக்கிறார். அவர் தமக்கு வேறு மாதிரி நம்மை விட்டிருந்தால் அப்படியேதான் வைத்துக் கொள்வோமே. இந்த ஸ்திதியிலும் நம்மால் முடிகிற காரியம் ஒரே அன்போடு அவரை கிருபாசமுத்திரமாக சகல கல்யாண குணநிலையமாக நினைத்து 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 அதிலேயே உருகி உருகி பக்தி செய்து கொண்டு ஆனந்தமாக இருப்பது. இந்த ஆனந்தம் போதுமே. ஒரு குணமும் ரூபமும் இல்லாத அத்விதீய நிர்குண பிரம்மத்தை மனசினால் பிடிக்க முடியாது. சகுணமான மூர்த்திதான் மனசுக்கு விஷயம், அதனிடம் செலுத்துவதுதான் பக்தி. இது துவைத்தம்தான். இருக்கட்டுமே, அணுவுக்குள் அணுவாக இருக்கிறவர் நாம் பக்தி செலுத்துகிற மூர்த்திக்குள் மட்டும் இல்லையா என்ன? அவர் அணுவுக்குள் அணுவாயிருப்பது நமக்கு அனுபவத்தில் சித்திக்க வேண்டுமென்றால் அவரே அப்படி பண்ணிவிட்டு போகட்டும். அவர் சர்வ வியாபகர், நீக்கமர நிறைந்தவர் என்றால் நாம் அன்போடு பூஜிக்கிற ரூபத்திலும் இருக்கத்தானே வேண்டும். அவரே எல்லாமும் என்று நாம் அனுபவித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் இதை அவரே தெரிவித்து விட்டு போகிறார். தெரிவிக்காமல் போகிறார். அது அவர் காரியம். அதை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை. நமக்கு இப்போது அவரை பக்தியோடு ஸ்மரித்துக் கொண்டிருக்கிற ஆனந்தமே போதும். இதில் உண்டாகிற நிறைவே போதும். அவர் வாஸ்தவத்தில் நிறைந்த நிறைவாக இருக்கட்டும், நிர்குணமாக இருக்கட்டும், அத்வைத்தமாகத்தான் இருக்கட்டும். அதை பற்றி நமக்கென்ன வந்தது? நம்மால் தான் அதை தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லையே. வாஸ்தவத்தில் அவர் எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு துவைத்தமாக தெரிகிற இத்தனை அழகு, இத்தனை அன்பு, இத்தனை அறிவு எல்லாமும் அவரிடமிருந்து வந்திருப்பதால் அவரை அத்தனை சௌந்தர்யமும் கருணையும் ஞானமும் உள்ள மூர்த்தியாக வைத்துக்கொண்டு பக்தி செலுத்துவோம். பிறகு அவரே அவருடைய வாஸ்தவ ஸ்வரூபத்தை காட்டிவிட்டு போகிறார். அவருடைய வாஸ்தவ ஸ்வரூபத்தை அவரேதான் காட்ட முடியும். நாம் செய்யக்கூடியது நம் மனசுக்கு
அந்த ஸ்வரூபம் எப்படி வந்தால் ஆனந்தமாக இருக்கிறதோ அப்படி நினைத்து பக்தி செலுத்துவதுதான். அதை செய்ய ஆரம்பிப்போம். பகவானே கீதையில் இப்படித்தான் சொல்லி இருக்கிறார். பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்யாஸ்மி தத்வதா ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். ஒருத்தன் என்னிடம் பக்தி செலுத்திக் கொண்டே இருந்தால் நான் யார், எப்படிப்பட்டவன் என்று உள்ளபடி தெரிந்து கொள்கிறான். அம்மாதிரி என்னை உள்ளபடி தெரிந்து கொண்ட பின் எனக்கு வேறாக இல்லாமல் என்னுள்ளேயே புகுந்து விடுகிறான் என்கிறார். அவருக்கு வெளியிலே நாம் இருக்கிற மட்டும்தான் அவரை பார்த்து பக்தி பண்ணலாம். உள்ளேயே புகுந்து விட்டால் அப்போது அவர் வேறு நாம் வேறு இல்லை, ஒன்றாக அத்வைத்தமாக ஆகிவிடுவோம். ஆனால் இப்படி ஆவது எப்போது சாத்தியம் என்றால் என்னிடம் பக்தி செய்து உள்ளபடி என்னை தெரிந்து கொண்ட பின்தான் என்கிறார். ததோமாம் என்பதில் உள்ள ததோ ததகா என்பதற்கு பின்னால், அப்புறம் என்று அர்த்தம். இப்போது பண்ணக்கூடியது பக்தி, அப்புறம் நடக்க வேண்டியது அந்த சமயத்தில் நடக்கட்டும். பக்தி பண்ணிக்கொண்டே இரு. அப்புறம் நான் உள்ளபடி எப்படி இருக்கிறேன் என்பதை நானே காட்டி உன்னை அத்வைத்தமாக கரைத்துக் கொள்கிறேன் என்கிறார். தத்வதகா தத்வதகா என்று 2 தடவை சொல்கிறார். அதாவது பக்தியினால் என்னை உள்ளபடி தெரிந்து கொள்கிறான், உள்ளபடி தெரிந்து கொண்ட பின் நானே ஆகிவிடுகிறான் என்கிறார். பக்தியினால் அவரை உள்ளபடி தெரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் பக்தி செய்கிற போது அவரை உள்ளபடி தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்றுதான் அர்த்தமாகிறது. பக்தி செய்ததற்கு பலனாகத்தான் அவர் தமது வாஸ்தவ ஸ்வரூபத்தை தெரிவிக்கிறார். அப்படியென்றால் பக்தி செய்யும் போது அவரை நமக்கு உள்ளபடி தெரியவில்லை என்றுதானே அர்த்தம். தெரியாதவரிடம் எப்படி பக்தியை செலுத்துவது என்றால், பக்தி ஆரம்பிக்கிற சமயத்திலும் அவர் அடியோடு தெரியாதவர் அல்ல, உள்ளபடி, அதாவது அவருடைய பூர்ண ஸ்வரூபம்தான் இப்போது நமக்கு தெரியவில்லை. அந்த பூர்ணம்தான் அத்வைத்தமாக ஒரே நிறைவாக மனசுக்கு எட்டாமல் இருப்பது. அந்த வாஸ்தவ ஸ்வரூபம் நமக்கு தெரியாவிட்டால் போகட்டும், அதனால் பாதகமில்லை. அது தெரிந்துவிட்டால்தான் பகவான் பக்தன் என்ற பேதமே இல்லையே. அப்புறம் பக்திக்கு இடமேது? பக்திக்கு விஷயம் அபூர்ணமாகத்தான் இருக்க முடியும். பக்தன் வேறு பகவான் வேறு என்கிற போதுதான் பக்தி உண்டு. அதாவது பக்தியின் போது பக்தனையும் தாமேயாக கரைத்துக் கொள்ளாத மாதிரிதான் பகவான் இருக்கிறார். அந்த அளவுக்கு அபூர்ணமாகத்தான் இருக்கிறார். அவர் பக்தன் மனசுக்கு பிடிபடுவதாலேயே அபூர்ணம்தான். இருந்துவிட்டு போகட்டும், நம்மையும் அதற்குள்ளேயே கரைத்துக் கொண்டு விட்ட பூர்ணத்தை நாம் நினைக்காததால் பரவாயில்லை. நினைக்க முடியாததை எப்படி நினைப்பது? ஆனாலும் அந்த பூர்ணத்தையே கொஞ்சம் அபூர்ணமாக்கி அனந்த கல்யாண குணநிலையமாக ஒரே அழகும் கிருபையுமாக ஒரு ஸ்வரூபத்தை நம் மனசினால் நினைத்து பார்க்க முடிகிறதல்லவா? இந்த ஸ்வரூபத்திடம் பக்தி பண்ணி நெக்குருகி ஆனந்திக்க முடிகிறதல்லவா? இம்மாதிரி பக்தி பண்ணினால் அப்படியே அவர் பரம அழகோடு கிருபையோடு வருகிறார். பிறகு வாஸ்தவ ஸ்வரூபத்தை தானே பிரகாசித்து விட்டு போகிறார். அவரோடு நம்மை அபேதமாக ஆக்கிக் கொள்கிறார். அதெல்லாம் அவர் வேலை. பக்தி செய்கிற போது நாம் நினைப்பது அவருடைய வாஸ்தவ ஸ்வரூபத்தை இல்லைதான். ஆனால் அந்த யதார்த்த ஸ்வரூபத்தை அறிய இந்த பக்தியை விட்டால் வேறு வழியில்லை. பக்தியாமாம் அபிஜானாதீஹி, பக்தியினால் என்னை அறிந்து கொள்கிறான். ஏதோ கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்வது மட்டுமில்லை, ஜானாதி மட்டுமில்லை, அபிஜானாதி, நன்றாக முழுக்க, அதாவது வாஸ்தவ ஸ்வரூபத்தையே அறிந்து கொண்டு விடுகிறான். பிறகு ஒன்றாகி விடுகிறான்.
அது பிற்பாடு நடக்க வேண்டிய கதை. இப்போது பரமாத்மாவை வேறாகவே வைத்து பக்தி செய்வோம். நிறைந்த நிறைவான முழு ஸ்வரூபமாக இல்லாமல் சகுணமாகவே பக்தி செய்வோம். இதில் நமக்கு கிடைக்கிற நிறைவிலேயே திருப்தியாக இருப்போம். அத்வைத சாஸ்திரங்களில் கூட ஈஸ்வர அனுகிரகாத் ஏவ பும்சாம் அத்வைத வாசனா என்று சொல்லியிருக்கிறது. ஈஸ்வர அனுகிரகத்தால் தான் ஒருத்தனுக்கு அத்வைத வாசனை, அத்வைத்தத்தில் ஒரு ருஷி பிடிமானமே உண்டாகும் என்று அர்த்தம். இப்படி ஈஸ்வரன் தான் ஒரு ஜீவனுக்கு அத்வைத்தத்தில் ருஷியை உண்டாக்குகிறான் என்றாலே அப்படி ஒருத்தன் இந்த ஜீவனுக்கு வேறாக உட்கார்ந்திருக்கிறான் என்று ஆகிவிடுகிறது. ஈஸ்வரன் தனக்கு வேறாக எதுவுமே இல்லை என்ற பாவத்திலேயே இருந்தால் எப்படி எதனிடம் கருணை கொண்டு அனுகிரகம் பண்ண முடியும்? தனக்கு வேறாக இன்னொன்று இருப்பதாக நினைக்கிற போதுதானே அவன் அனுகிரகம் என்ற ஒன்றை செய்யவே இடம் ஏற்படுகிறது. ஆகையினால் இந்த மாயா நாடகத்தில் ரொம்பவும் வேடிக்கையாக ஜீவாத்மா மாதிரி இருக்கிற நாம் மட்டும்தான் நமக்கு பரமாத்மா வேறு என்று நினைக்காமல் அந்த பரமாத்மாவும் இப்படியே நம்மை வேறாக நினைத்து விளையாடுவதாக ஆகிறது. இந்த ஜீவன் தானாக அத்வைத்தத்துக்கு ஆசைப்படவில்லை. ஈஸ்வரன் தான் அந்த ஆசையை உண்டாக்குகிறான் என்றால் ஜீவனுக்கு வேறு மாதிரி அவன் இருக்கிறான், அப்புறம் வேறாக இருக்க வேண்டாமே என்ற ஆசையை ஜீவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுகிறான் என்றுதானே அர்த்தம். அனுகிரகம் பண்ணுகிறவன், அனுகிரகத்தை பெற்றுக்கொள்கிறவன் என்று இரண்டு பேர்வழிகள் இருந்துவிட்டால் துவைத்தம்தான். அனுகிரகம் பெறுவதற்காக ஒருத்தன் இருக்கிறான், அவனுக்கு அதை செய்கிறேன் என்று ஈஸ்வரனே வேறு மாதிரி இருக்கிற போது நாமும் அவனை வேறாகவே நினைத்து பக்தி செய்வதில் பிசகே இல்லை. அனுகிரகம் செய்வதற்காக அவன் வேறு மாதிரி இருக்கிறான், அத்வைத வாசனையையும் அவனே ஏற்படுத்துகிறான் என்ற பின் அந்த அனுகிரக மூர்த்தியே அத்வைத அனுபவத்தையும் கொடுத்துவிட்டு போகட்டுமே. வாசனையை உண்டாக்கினவன்தான் அதை பூர்த்தி பண்ண முடியும். பூர்த்தி பண்ணுவதற்காகத்தானே வாசனையை உண்டாக்குகிறான். இப்படி ஒரு நல்ல ஆசையை உண்டாக்கினவன் அப்புறம் கைவிட்டு விடுவானா? தான் ஆரம்பித்த காரியத்தை அவனே செய்து முடித்துக் கொள்கிறான். முடிக்கவில்லை, அது அவன் சமாச்சாரம். அதில் நம் காரியம் எதுவும் இல்லை. நம் காரியம் அவனை சகுணமாக உபாசிப்பது. இதனால் அவனுக்கு குறை உண்டாக்கி விட்டோமே என்று துக்கப்பட வேண்டாம். அவனேதான் சொல்கிறானே, முதலில் நீ என்னை என்னவென்று நினைத்து பக்தி பண்ணினாலும் அப்படியே அது மாதிரி இருப்பேன், அப்புறம் வாஸ்தவத்தில் நான் என்னவோ அதுவாக நானே பிரகாசித்து விடுவேன் என்கிறானே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஆச்சாரியாவுடைய சுப்பிரமணிய புஜங்கம் அந்த ஸ்லோகங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவருக்கு ஒன்றும் இந்த ஸ்லோகம்லாம் பண்ணி தினம் பாராயணம் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா அவர் நமக்காக, நமக்கு சுலபமா பகவானை பிரார்த்திக்கிறதுக்கு, அவர் எப்படிலாம் தொழலாம் துதிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பல கிரந்தங்களை நமக்கு பண்ணி கொடுத்து, சௌந்தர்ய லகரிலேருந்து ஒரு ரங்கநாத அஷ்டகம், சிவானந்த லகரி, இப்படி பல கிரந்தங்கள். அவர் எந்த சுவாமி, அன்னபூர்ண அஷ்டகம், லிங்காஷ்டகம், இத்தனை பண்ணி உனக்கு எந்த சுவாமியை பிடிக்குமோ அந்த சுவாமியை தொழறதுக்கு ஷட்வித மார்க்கங்கள் சொல்லக்கூடிய கௌமாரம்,
கானாபத்தியம், சைவம், சாக்தம், வைஷ்ணவம், சௌரம், இப்படி எல்லா விதமும் 6 விதமான பூஜை பண்ணக்கூடிய வழிகளெல்லாம் நமக்கு வகுத்து கொடுத்துருக்காரு கருணையோட. நம்ம எந்த சுவாமியை வேணாலும் அந்த இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு வசதியை நமக்கு இஷ்டப்பட்ட சுவாமியை நம்ம கும்பிடலாம். காளியை கும்பிடலாம், கருமாரியை கும்பிடலாம், அம்மாட்சியை கும்பிடலாம், விசாலாட்சி, மதுரை மீனாட்சி, அபிராம சுந்தரி, கற்பகவல்லி, யாரை வேணாலும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு தொழலாம். அப்படி தொழும்போது நமக்கு ஒரு பாதையை வகுத்து கொடுத்த ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் இந்த சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல ரொம்ப நம்மளுடைய நிலையில தன்னை வச்சுட்டு நமக்காக வந்ததை பண்ணி கொடுத்திருக்கார். கந்தர் அனுபூதியில் எப்படி அருணகிரிநாதர் நமக்காக அவர் அப்ப கிளியா இருந்து முருகனுடைய தோல்ல உட்காந்து அவர் காதுல இருந்ததை பாடினதாக சரித்திரம். அது மாதிரி ஆச்சாரியால இதை நமக்கு நம்ம ஸ்தானத்துல இருந்துன்னு நம்ம எப்படி கேட்கணுமோ அப்படி கேட்டிருக்கார். இந்த 23வது ஸ்லோகத்துல சகசிராண்ட போக்தா त्वया शूरनाम हतस्तारक सिंह वक्त्रश्च दैत्यः ममान्तर्हृदिस्थं मनक्लेशमेकं न हंसि प्रभो किम करोमि यामि அப்படின்னு ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றார். இதுக்கு என்ன தமிழ் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க இந்த ஸ்லோகத்துல 1000 அண்டங்களாக பிரித்து அதுக்கு ஏகச்சத்திராதிபதி ஒரு குடையின் கீழ் ஒரு வெண்குடையின் கீழ் உலகம் முழுக்க ஆள்றதுன்னு சொல்லல. அப்படி பரிபாலனம் செய்து தேவர்களுக்கெல்லாம் இம்சையை கொடுத்த அந்த அசுரனான சூரன் இருக்கானே, அவன் உன்னால அழிக்கப்பட்டான். அவன் சாகல சூரன். சுவாமி என்ன பண்ணார், கருணையோட அவன் எத்தனையோ வேஷத்துல வந்தான், அத்தனையும் மாத்தி கடைசியில அவன் அந்த வேலை எரிஞ்ச உடனே அவனுடைய உடம்ப 2ஆ பிளந்துடுறது. ஒன்னு மயிலாகவும் இன்னொன்னு சேவல் கொடியாகவும் வந்ததுன்னு சொன்னேன் இல்லையா. அந்த கையில வேலையும் இன்னொரு கையில கொடியையும் வச்சுட்டு இருக்கா இல்லையா. அதே மாதிரி சும்மா விடல, தாரகாசுரன் அவனோட தம்பி அவனையும், சிம்ம பக்தர்னு இன்னொரு தம்பி, அந்த அசுரன் 2 பேரும் அவரையும் கொண்டுட்டார். கிரௌச்ச மலையை பிளந்துட்டார். எதை? வேலாயத்தை எரிஞ்சு. ஆனா இத்தனைலாம் பண்ணியப்ப நீ அசுரர்களெல்லாம் அழிச்ச. பெரிய இதுல திருச்செந்தூர்ல ரொம்ப பிரமாதமா நீ சண்டை போட்டு உன்னோட சக்தி ஆயுதத்தினால அந்த அசுரர்களெல்லாம் அழிச்ச. அது மாத்திரமா, அதுக்கப்புறம் சூரபத்மனுடைய பிள்ளைன்னு சொல்லக்கூடியவன் அவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா, திருக்கடவுர் பக்கத்துல ஒரு இடம், அங்க போய் ஒளிஞ்சு விட்டான். இவர் துரத்தின்றே போய் திருக்குறாவடின்னு பேரு, திருப்புகள்ல கூட அந்த இடத்த பத்தி பேசுறார் அருணகிரிநாதர். அந்த திருக்குறாவடியில போய் ஒளிஞ்சுடணும்னு தேடிட்டு போய் அவன் சமுதிரத்துக்குள்ள ஒளிஞ்சுட்டான். அவனை தேடிட்டு போய் பிடிச்சு வெளியில கொண்டு அவனையும் சம்ஹாரம் பண்ணார். இப்படி எல்லா அசுரர்களை தேடி போய் சம்ஹாரம் பண்ணினியப்பா. ஆனா உன்னால என் மனசுல இருக்கக்கூடிய கிளேசத்தை மாத்திரம் போக்க முடியலையே. அந்த உள்ளுக்குள்ள தாபம்னு இருக்க, தாபத்திரைய அப்படின்னு சொல்றாளோ இல்லையோ, மனசுல ஆதி பௌதிகம், ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம் அப்படின்னு சொல்லி 3 விதமான தாபங்கள்லாம் நான் கஷ்டப்படுறோமா. அதாவது நம்முடைய வினைகளுக்கு ஏற்ப கடவுள் கொடுக்கிற தண்டனை, அதுக்கப்புறம் நாமே தப்பு தண்டாலாம் பண்ணி மாட்டின்னு அதனால வரக்கூடிய வேதனைகள், அப்புறம் பஞ்சபூதங்களான இந்த உலகத்துல அதனால அப்பப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த வெதர் கண்டிஷன்ஸ்னால வரக்கூடிய வியாதிகள், இப்படி அதனால வர தாப்பங்கள், இப்படி தாப்பத்திரயம் அகல நீ உன்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாதா, அசுரர்கள்லாம் அழிச்சேங்கிறாளே, இது என்ன உனக்கு பெரிய கஷ்டமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அது சூரனோடு அசுரர் பலர் சுத்தமாய் மாய்ந்திடவும், சுரமுனிவர் மாணவர் சுகமாய் வாழ்ந்திடவும், பரிவுடன் முனைந்தனை பரசிவன் மைந்தாவுனை கரம் குவித்து பணியவே கனிவுடன் அருளிடு அப்படின்னு ஒரு கவி பாடுறார். சூரனோடு எல்லா அசுரர்களையும் சுத்தமா மாய்த்து அந்த தேவர்கள், முனிவர்கள், மனிதர்கள் எல்லாருக்கும் சுகமா வாழறதுக்காக பரிவோடு அருள் பண்ணினியே ஏ பரசிவன் மைந்தா, ஒன்ன கரம் குவித்து பாடுறதுக்கு தொழறதுக்கு அதுக்கு நீ அருள் பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு கேட்கிறார். இது நாம இதே மாதிரி எல்லாரும் கேட்ட மாதிரி நாமளும் கேட்கலாமே இல்லையா. இதுல முருகனை தொழறதுக்கு இது கரும்பு திங்கிறதுக்கு நமக்கு கூலியா வேணும், வேண்டாமே, நம்ம ரொம்ப சுலபமாக நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் நமக்கு வழி வகுத்து கொடுத்திருக்கா. இப்படி வழி வகுத்து கொடுத்த அந்த பாதையிலே நாமும் சென்றோமானால் நமக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் வராது. அருணகிரிநாதர் இடத்துல சொல்ற கந்தர் அனுபூதியில சாகாது எனையே
ஒரு செகண்ட் சாகாது இணையே அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஒரு பாட்டு ஒண்ணு சொல்றார். ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம் அது. சாகாது இணையே சரணங்களிலே கா கா நமனார் கலகம் செய்யும் நாள் வா கா முருகா மயில் வாகனனே யோகா சிவஞான தேசிகனே அப்படிங்கிற. சிவஞான தேசிகனே, அதாவது சிவஞானத்தை உபதேசிக்க குருவே, தேசிகன்னு குருன்னு அர்த்தம். திசதி இது தேசிகா, அதனால அழகானவனே, ஹே முருகனே, மயில் மேறி ஏறி வரக்கூடிய மயில் வாகனனே, யமன் என்னை உயிரை பிரிக்கும் அந்த சமயத்துல அடியேன் இரவாமல் சாகாமல்னு என்னன்னு அர்த்தம், இந்த உடம்பை விட்டு தான், அது வேற வழி கிடையாது. இதுக்கு குரம்பை எடுத்து குடிப்புக்க ஆவிப்புக்க வெங்கூற்று கிட்ட நாள் அது முடியும் போது நரம்பை அப்ப நீ வரணும்னு சொல்றாரு இல்லையா அபிராமி பெற்ற. குரம்பை எடுத்து குடிப்புக்கு ஆவி வெங்கூற்று கிட்ட வரம்பை எடுத்து மருகுமா. இந்த யமன் நமக்கு கொடுத்திருக்க கெடு முடிஞ்சு அவன் வாசல் நிற்கும் போது அப்படியே கதறி அழுவாமா. அந்த மாதிரி பட்டர் சொல்ற மாதிரியே அருணகிரிநாதர் சொல்றார், யமன் உயிரை பிரிக்கும் போது அடியேன் இரவாமல் உன்னோட திருவடி நிழலில் இடம் தந்து காத்துள்ளார். உன்னோட திருவடியில் என்னை சேர்த்துட்டேன்னா அந்த நிழல்ல நான் இருந்தேன்னா அந்த யமன் எனக்கு எந்த தொந்தரவும் பண்ண மாட்டான்னு அருணகிரிநாதர் சொல்றார். அப்பேற்பட்ட அந்த பாடலையும் நம்ம நினைத்து கொண்டு முருகனுடைய சரணாரவிந்தங்களை நாம் பணிவோமாக. பணிந்தோமானால் நமக்கு யம பயம் என்பது சற்றும் கிடையாது. எந்த வினை பயனும் நம்மளை எந்த விதமான பாதிப்பும் பண்ணாது. ஆனா அதுக்காக முருகன் நமக்கு இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு எல்லா தப்புகளையும் பண்ணக்கூடாது, தண்டாக்களையும் பண்ணக்கூடாது. அவனுடைய திருவடிகளை சரணம் என்ற புகுந்துவாளை கண்டிப்பாக அவன் ரட்சிப்பான் என்று சொல்லி ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி உதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா சரித்திரத்தில் மகிமையை பல நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சிகளை வச்சுன்னு தான் நம்ம மகிமையை தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது பெரியவாளோட மகிமை. அதை அனுபவிக்கத்தான் முடியும், உணர முடியும். இப்படி பல பக்தர்களுக்கு நடந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமா நாம் அதை பார்க்கறதுனால கேட்கறதுனால பெரியவாளோட மகிமையை யாரெல்லாம் அனுபவிச்சாலோ அந்த அனுபவம் நமக்கும் ஏற்படுறது. இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கமே அதுதான். முக்கியமா இதெல்லாம் கேட்டாலும் பல விஷயங்களை கேட்கிறோம். ராமாயணம் கேட்கிறோம், பாகவதம் கேட்கிறோம், மகாபாரதம் கேட்கிறோம். இதெல்லாம் எதுக்கு கேட்கிறோம் அப்படின்னு இப்படி கேட்க ஒரு நல்ல விஷயங்களை கேட்க அதோட தாக்கம் நம்ம மனசுல ஏற்படும். ஒரு தர்மபுத்திர பத்தி கேட்கறதே தர்மபுத்திரர் மாதிரி இருக்கணும், எப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலையும் ஒரு மனுஷன் நல்லவனா கெட்டவனா அப்படிங்கிறது எப்போ தெரியும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சிரமம் வரத்தே கூட கஷ்ட திசையில கூட நாம ஒரு நல்லவனா இருக்கிறது தான் உண்மையான நல்லவனுக்கு இலக்கணம். தமிழ்ல ஒரு வார்த்தை உண்டு, சங்கு சுட்டாலும் வெண்மை தரும் அப்படின்னு ஒரு பாடல்ல இருக்கு. சங்க என்னதான் போட்டு நெருப்புல சுட்டாலும் அந்த வெள்ளம் மாறாது. அது போல மனுஷனுக்கு நல்லவனுக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அவன் நல்லவனாவே தான் இருப்பான். சூழ்நிலைக்கு ஏத்தாப்புல தன்னோட குணத்தை மாத்திக்க மாட்டான். தர்மபுத்திரோட கதையெல்லாம் நமக்கு அதுதான் காமிக்கிறது. இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா இப்படி ஒரு நல்ல விஷயங்களை கேட்க, நல்லவாளோட குணாதிசயங்களை கேட்கறதே நமக்கு அது மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும் அப்படின்னு தோன்றது. ஒரு துரியோதனன், ராவணன் முதலானவாளோட கதையை கேட்கறதே நமக்கு என்ன அர்த்தம், இவாள மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு தோன்றது. நம்ம புராண இதிகாசங்கள்ல இதான் எப்படிலாம் இருக்கணுங்கிற கேரக்டரையும் காமிக்கிறது, எப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதுங்கிற கேரக்டரையும் காமிக்கிறது. ரெண்டையும் காமிக்கணும். ஒரு சினிமான்னு எடுத்துட்டாக்க ஹீரோவும் இருக்கான், வில்லனும் இருக்கான். எதுக்கு ரெண்டு கேரக்டரையும் காமிக்கிறது அப்படின்னு, வில்லன் மாதிரி இருக்கக்கூடாது, அவன் பண்றதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, ஹீரோ மாதிரி இருக்கணும், அவரை மாதிரி நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு உணர்த்துறதுக்கு தான். இப்படி பலதரப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள், பலதரப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் சொல்றதுதான் புராண இதிகாசங்களோட நோக்கம். இது அத்தனையுமே நமக்கு ஒரு படிப்பினை. நமக்கு இதெல்லாம் கேட்கறதுனால என்ன சார், வெட்டி கதை இதெல்லாம் கேட்டு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்றோம். அது வெட்டி கதை இல்லை.
இதெல்லாம் கேட்க 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 தான் அதோட தாக்கம், நம்மளும் நாம எப்படிலாம் இருக்கணும், நம்மளை கரெக்ட் பண்ணிக்கணுமா, எப்படி இருக்கலாம், எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு பாடமா அமையிறது. இது வெட்டி பொழுது இல்லை, நமக்கு ஒரு லெசன். இந்த வகையில தான் மகான்களோட கதையெல்லாமும் கேட்கறது, சரித்திரங்கள்லாம் கேட்கறது, பெரியவா யாருக்கோ அனுகிரகம் பண்ணினா, யாருக்கோ என்னமோ கிடைச்சது, அதை கேட்கறதுனால எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னா, அது மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரத்தே அதை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு நமக்கும் பெரியவா இது மாதிரி அனுகிரகம் பண்ணுவா, அவளுக்கு பண்ணியிருக்கா இல்லையா, அது போல நமக்கும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சரித்திரங்கள்லாம் கேட்கிறோம். அந்த வகையில தான் மகாபெரிவாளோட மகிமையை நாம அனுபவிச்சுன்னு வர்றோம். அப்படி மகாபெரிவா பக்தர்கள்ல பல பேர் பலவிதமான அனுபவங்கள், அதெல்லாம் பார்க்கறதே நமக்கு ஒரு பிரமிப்பா இருக்கு, ஆச்சரியமா இருக்கு. திருப்பி எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இதை வச்சுன்னு தான் பெரியவாளோட மகிமை இவ்வளவுதானாக்கம் அவ்வளவுதானாக்கம் அப்படின்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். இந்த பெரியவாளோட மகிமையில பிரபாவத்துல துளி துளி அங்கங்க நமக்கு ஒவ்வொருத்தர் மேல தெளிச்சதை நாம பார்த்துட்டே வரும். அப்படி இருக்கிற பெரியவா பக்தர்ல தலை சிறந்தவர் பெரிய எழுத்தாளர் பரணிதரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீதர் அப்படின்னு அவரோட இயற்பெயர். ஆனந்த விடன்ல எழுத்தாளரா இருந்தார். திருத்தல பெருமை அப்படின்னு ஒன்று எழுதியிருக்கிறவர். பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோவில்லாம் பற்றி எழுதியிருக்கார், கேரளாவில் உள்ள கோவில்லாம் பற்றி எழுதியிருக்கார், இப்படி பல க்ஷேத்திரங்கள்லாம் பற்றி எழுதியிருக்கார். அவரோட வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சது பார்த்தாக்க ஆனந்த விடன்ல ஒரு கார்ட்டூனிஸ்ட் இது மாதிரிலாம் தான் ஆரம்பிச்சது. ஆனால் பிற்காலத்தில் பார்த்தா அப்படியே லைஃப் மாறி எடுத்து. காரணம் அதுக்கு அவர் சொல்றது பெரியவாளோட தரிசனமும் பெரியவாள்கிட்ட அவருக்கு ஏற்பட்ட பழக்கமும் பெரியவாளோட அனுகிரகம் தான் காரணம் அப்படின்னு. அவர் தன்னோட பட்டப்படிப்பை முடிச்சோன்னு ஆனந்த விடல்ல வாசன் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். எஸ் வாசன் அப்படிங்கிறது பெரிய பத்திரிகையாளராக இருந்தார். அவர் பெரிய சினிமா ப்ரொடியூசராக இருந்தார், ஜெமினி பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு. அப்படி இந்த ஜெமினி வாசன் அப்படின்னு சொல்லுவா. அவள் தான் ஆனந்த விடன் பத்திரிகை நடத்தின்னு வந்தா. இந்த வாசனோட அறிமுகத்தினால இவர் ஆனந்த விடன்ல வந்து சேர்ந்தார். அந்த ஆனந்த விடன்ல வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பெரியவா மெட்ராஸில் இருக்கிறதே பெரியவாளை போய் பார்த்து அப்பப்போ பெரியவாளை சந்திச்சு அவள் சொல்ற விஷயங்கள்லாம் அவளோட பெருமையெல்லாம் ஆனந்த விடன்ல எழுதுறாப்புல. ஒளியுடன் ஒரு நாள் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரையே வந்தது. பெரியவாளோட ஒரு நாள் நிகழ்ச்சியை முழுக்கலும் கார்த்தால அவள் ஏந்திருக்கிறதுலேருந்து ராத்திரி படுத்துக்கிற வரைக்கும் என்னென்னலாம் பண்றா அப்படிங்கறத போட்டோவோடெல்லாம் எடுத்து பெரியவாள் அதுல விகடன்ல போட்டிருந்தா. அதே மாதிரி பெரியவாளோட சென்னையில் பொன்மாரி அப்படின்னு முதல்ல எழுத ஆரம்பிச்சார். பெரியவா பண்ணின உபன்யாசங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். 57 to 59 இருக்கிறதே டெய்லி சம்ஸ்கிருத காலேஜில் உபன்யாசம் பண்ணுவா. அதெல்லாம் ஆனந்த விடன்ல வாசன் சொல்லி இவர் போய் எடுத்துன்னு வந்து குறிப்பு எடுத்துன்னு வந்து சென்னையில் பொன்மாரி அப்படின்னு எழுதினெல்லாம் வந்தார். இப்படித்தான் பெரியவாளோட அவருக்கு பரிச்சயம் ஏற்பட்டது. அவர் அதான் சொல்லி ரொம்ப நன்றிக்கடனோட இதெல்லாம் நினைவு கூறுவர். ஆனந்த விடன்ல சேர்ந்ததுனால வாசனோட அறிமுகம் ஏற்பட்டதுனால அவளோட ஒரு துணையினால பெரியவாளோட ஒரு சத்சங்கம் கிடைச்சது. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு பக்தி பண்றாப்புல இருந்து பெரியவாளோட பரிபூர்ண கிருபைக்கு கடாட்சத்துக்கு பாத்திரமாறாப்புல வந்தது அப்படின்லாம் சொல்லுவார். அப்படி எல்லாம் வரத்தே பெரியவா அவரை என்ன பண்ணா அப்பப்போ சதஸ்லாம் நடத்தின்னு வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம். வேதாகம சில்ப சதஸ் அப்படின்னு வருஷா வருஷம் நடத்துவா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படி ஒரு சதஸ் நடக்கிறதே பெரியவா என்ன பண்ணா பரணிதரன்ட்ட நாகலாபுரம் அப்படின்னு இருக்கு, திருப்பதி போற வழியில புத்தூர் அந்த பக்கத்துல நாகலாபுரம் அப்படின்னு ஒன்றும், அங்க வேதநாராயண பெருமாள் அப்படின்னு ஒரு பெருமாள் கோவில், அந்த பெருமாள் கோவிலை போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு பரணிதரனுக்கு உத்தரவு பண்ணான். இந்த வித்வத் சதஸ், அந்த வேதாகம சில்ப சதஸ் நடந்துன்னு. அதுக்கு முன்னால 58லயே இவரை ஓவியர் சில்பி அவரோட மாங்காடு போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னா. மாங்காடெல்லாம் அந்த காலத்துல தேடி பிடிச்சி போய் பார்க்கறாப்புல இருக்கும். அப்படி ஒரு இடம் இருக்கு, ஊர் பேர் வேணா தெரியும். அங்க அப்படி ஒரு பெரிய காமாட்சி கஷேத்திரம், அது அம்பாள் இருக்கா, சிவங்கோவில் இருக்கா, எல்லாம் ஒருத்தருக்குமே தெரியாத இருந்த காலம், புதர் மண்டி கிடந்த காலம். அது மாதிரி சமயத்துல சில்பி ஓவியர் சில்பியும் போய் பார்க்க சொல்லி, சில்பியும் பரணிதரன் அங்க போய் பார்க்க சொல்லி அந்த கோவில்லாம் பத்தி வெளியில கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில வர ஆரம்பிச்சுது. அதே மாதிரி இந்த நாகலாபுரம் பெருமாள் கோயில போய் பார்த்துட்டு வா, வேதநாராயண பெருமாள் கோயில போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு பெரியவா பரணிதரன்ட்ட உத்தரவு பண்ணா. அப்படி பண்றதை என்ன பண்ணா, அந்த வேதாகம சில்ப சதஸ்க்காக எல்லா வித்வான்கள்லாம் வந்திருக்கா இல்லையா, அதுல அல்லூர் விஸ்வநாத சிவாச்சாரியார், அதே மாதிரி திருவாடான ஐயாமணி சிவாச்சாரியார், இவா 2 பேரோட ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அலங்கார பட்டாச்சாரியார் அப்படின்னு கணபதி ஸ்தபதி,
இவாளையும் எல்லாரையும் சேர்த்து அனுப்பிச்சு எல்லாருமே போய் நாகலாபுரம் போய் இந்த வேதநாராயண பெருமாளை பார்த்துட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொன்னா, அப்போ போட்டோகிராஃபர் ஜே ஷடகோபன் அப்படின்னு அவர் தான் பெரிவாளை பல இடங்கள்ல போட்டோ எல்லாம் எடுத்திருக்கார், வீடியோஸ் எடுத்ததெல்லாம். அந்த ஆகம சில்ப சதஸ்ல பெரிவா பேசுறது அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் வீடியோ எடுத்து திருச்சியில இருந்த ஜே ஷடகோபன் அவர் ரொம்ப உபகாரம் பண்ணியிருக்க. பெரிவாளை அந்த காலத்திலே ஒரு கேமரா வச்சுன்னு வண்டியை கூட போய் பெரிவாளோட எடுத்தவர், ரெக்கார்டு பண்ணினவர். இன்னைக்கு பெரிவாளை நாம நடக்கிறாப்புல பெரிவாளோட மூமெண்ட்ல பெரிவாளை இந்த மாதிரி எல்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்னா அவளோட திருவுருவத்தை பார்க்க முடியுது, அவ பேசுறதை கேட்க முடியுது. இதெல்லாம் பண்றதுன்னா இந்த ஷடகோபன் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லணும். முக்கியமா இவாள்லாம் போயிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாக்க இவாள்லாம் எல்லாரும் போறதுக்கு கலைமகள் ராமரத்னம் அப்படின்னு இருந்தார். இந்த கலைமகள் ராமரத்னம் அவர் பெரிய கார் இவாளுக்கு சௌரியம் பண்ணி கொடுத்து எல்லாரும் பெரியவாள்கிட்ட அப்படி பக்தியா இருந்திருக்கா. பல பேர் பல விதத்துல கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. கலைமகள்லாம் பெரிவாளுக்கு கைங்கரியம் நிறைய பண்ணியிருக்கா. அந்த குடும்பம்லாம் பெரிவாளோட அந்த உபன்யாசங்கள் எல்லாம் அந்த காலத்திலேயே புஸ்தகமா போட்டு ஆச்சாரியர் சுவாமிகள் உபன்யாசம் அப்படின்லாம் போட்டு பல கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கா, உபகாரம் பண்ணியிருக்கா. அந்த கலைமகள் ராமரத்னம் தான் இவாளுக்கெல்லாம் கார் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க அந்த வேதநாராயண பெருமாளை போய் நாகலாபுரத்துல போய் பார்த்துட்டு வந்த. அங்க பெரியவா குறிப்பா சொன்னது, பெருமாள் கோவில்ல அந்த விமானத்துல தெற்கு பக்கத்துல வீணாதர தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கு. தட்சிணாமூர்த்தி சந்நிதி. அந்த தட்சிணாமூர்த்தி எப்படி இருப்பன, வீணைய கையில வச்சுண்டு கரதலி வீணையோ கானவ மாடுவ உரகபூஷணு நீனே அப்படின்னு சந்திரச்சூட சிவசங்கர பார்வதி ரமணா நினைக்கே நமோ நமோ புரந்தரதாசர் பாடுறாரு. பரமேஸ்வரன் எப்படி இருக்கான்னு கையில வீணைய வச்சுன்னு பாடின்னு இருக்காராம். அப்படி வீணைய வச்சுன்னு கானம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னாலே அவ மனசு எப்படி இருக்கும், மென்மையா இருக்குமா. மகாகவி காளிதாசன் அப்படிதான் சொல்றார். அம்பாள் கையில வீணைய வச்சுன்னு எப்பொழுதும் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ண, ஸ்வாந்தாம் மிருதுள ஸ்வாந்தாம் அப்படிங்கிறார். அப்படியே மிருதுளமான பேச்சா இருக்கு, மிருதுளமான மனசா இருக்கு, கையில எதனால இருக்கார், கையில வீணைய வச்சுன்னு வீணாகானத்துல லயிச்சிருக்கிறதுனால அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது. அதே மாதிரிதான் இங்க ஞானஸ்வரூபமான இந்த தட்சிணாமூர்த்தி வீணாதர தட்சிணாமூர்த்தியை வீணைய கையில வச்சுருக்கிறாப்புல இருக்கு. இது நாகலாபுரத்துல அந்த வேதநாராயண பெருமாள் கோவில்ல விமானத்துல தெற்கு பக்கத்துல இருக்கு. எல்லா கோவிலையும் விமானத்துல அந்த ஆகம லட்சணத்துல என்ன சொல்லியிருக்குன்னு, கிழக்கு பக்கத்துல அந்த கோவில் எந்த சுவாமியோட மூர்த்தியோ அது இருக்கும். தெற்கு பக்கத்துல சிவன் தட்சிணாமூர்த்தி இருப்பர், மேற்கு பக்கத்துல விஷ்ணு இருப்பர், வடக்கு பக்கத்துல பிரம்மா இருப்பர். இது மூணும் சேர்ந்துதான் விமான லட்சணமாவே ஆகமங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு. எல்லாத்துலயும் எல்லா கோவிலையும் அப்படிதான் இருக்கணும். இன்னைக்கும் பெருமாள் கோவில்ல சில பிராச்சீனமான சில பெருமாள் கோவில்லாம் அப்படி இருக்கு. திருப்பதியில கூட காலசம்ஹாரம் மார்க்கண்டேயர் சம்ஹாரம் பண்றாப்புல அங்க இருந்திருக்கு. பிற்காலத்துல பொன்வேல் அதுக்கு தகடு போடுறதே அது மறைஞ்சிருக்கு. ஜிகே வெல்ல அந்த போட்டோ எல்லாம் எடுத்து வச்சு தட்சிணாமூர்த்தி அந்த காலசம்ஹாரம் பண்றாப்புல இருக்கிறதெல்லாமும் இருந்திருக்கு. இதெல்லாம் இருக்கு, போய் பார்த்துட்டு வான்னு சொல்லி அவர் போய் பார்த்துட்டு வந்து எல்லாம் பண்ணினா, இதை பெரியவா போய் பார்த்துட்டு வர சொல்லிருக்காளே எதுக்கு என்ன அப்படின்ட்டு இவர் வீடன்ல எழுதட்டுமான்னு கேட்டார். பெரியவா ஒன்றும் பதிலே சொல்லல. அதுக்கப்புறம் அந்த வருஷம் தீபாவளி மலர்ல இதை பத்தி எழுதட்டுமா அப்படின்னா பெரியவா சரின்னு சொல்லி எழுத சொல்லி பரணீதனை சொல்லு. இதுதான் இந்த கோவில் எல்லாம் பத்தி ரிசர்ச் பண்ணி அதோட விஷயங்கள்லாம் எழுதுறதுக்கு முதல்ல ஒரு பிள்ளையார் சுழி போட்டாப்புல இருந்தது, அடிப்படையா இருந்தது. பெரியவா பண்ண முதல்ல அனுகிரகம் இந்த திருத்தல பெருமையெல்லாம் எழுதுறதுக்கு காரணம் இதுதான். அப்படின்னு இப்படி பெரியவாளோட அந்யோன்யமான தொடர்பு ஏற்பட்டுட்டே இருந்தது இவருக்கு. அவருக்கு சில ரசமான அனுபவங்கள் பரணீதரனுக்கு. பெரியவா மெட்ராஸ்ல இருக்கிறதே இவர் என்ன பண்ணின, ஆர்கே நாராயணன் அப்படின்னு பிரபல எழுத்தாளர், ஆங்கில எழுத்தாளர், அவர் த கைடு அப்படின்னு ஒரு எழுதியிருந்தார். அந்த கைடுங்கிற நாவலை இவர் தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருந்தார். அந்த கைடுங்கிற நாவல் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணினதுக்காக இவருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னர், 1000 ரூபாய் சாகித்ய நாடக அகாடமியில அவார்டு கொடுத்தா. இந்த 1000 ரூபாங்கிறது அவரோட எழுத்து பணியில ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பெரிய சன்மானம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த காலத்துல. இவர் என்ன பண்ணார், பின்னாலே பெரியவாளோட ஜெயந்தி இருந்தது, வைகாசி அனுஷம். இப்படி புதுசா நமக்கு முதல்ல வந்திருக்கு 1000 ரூபாய், இதுல ஏதானும் பெரியவாளுக்கு ஒரு காணிக்கை செலுத்தணும் அப்படின்னு தோணி அதுல என்ன பண்ண 100 ரூபாய் பெரியவாளுக்கு பாத காணிக்கையா செலுத்துறது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டார்.
தொடர்ந்து உடனே வைகாசி அனுஷம் வந்ததுனால பெரியவா ஜெயந்தி அன்னைக்கு அந்த புண்ணிய தினத்துல இதை கொண்டு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்ட்டு இவர் தீர்மானம் பண்ணிட்டு, அதுக்கு முன்னால அவர் சொல்வார், நான் அப்படி ஃபார்மலா பெரியவாளை தரிசனம் பண்றப்படுத்தே பழம் வாங்கிட்டு போறது, புஷ்பம் வாங்கிட்டு போறது, இது மாதிரிலாம் போனது கிடையாது. சாதாரணமா சகஜமா போய் பெரியவாளை பார்த்து பார்த்து தரிசனம் பண்ணிட்டு அவளோட கதை பேசிட்டு வர்றது, அவ சொல்றதெல்லாம் கேட்டுன்னு வருது, இப்படிதான் இருந்திருக்கு. அதனால முதல்ல இவர் வாங்கிட்டு போறார். அதுக்கு மேல என்ன, ஒரு 10 ரூபாய்க்கு அந்த காலத்துல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மல்லியெரும்பு மாலை, வைகாசி மாசம் தானே மல்லியெரும்பு சீசன், அதனால மல்லியெரும்பு மாலையும் வாங்கிட்டு இந்த 100 ரூபாய் காணிக்கை என்ன பண்ணினார், ஒத்த ரூபாயா காயினா மாத்திட்டு பெரியவா பாதத்துல சமர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்லாம் தீர்மானம் பண்ணிட்டு இந்த 100 ரூபாயை சில்லறையும் மாத்திண்டு ஒரு மல்லியெரும்பு மாலையும் எடுத்துட்டு பெரியவாள்கிட்ட போனார். பெரியவா இருந்த கேம்புக்கு. பெரியவா அன்னைக்கு ராத்திரி பூஜை எல்லாம் முடிச்சு பெரியவா உள்ளுக்குள்ள சிரம பரிகாரத்துக்கு போயிட்டா. பெரியவா சிரம பரிகாரத்துக்கு போயிட்டான்னு உடனே இவர் என்ன பண்ணினார், வெளியில ஈத்தாப்புல ஒரு பழமல்லி மரம், ஓப்பன் ஸ்பேஸ் பழமல்லி மரம், அதுக்கு அடியில உட்காண்டர் இந்த மூங்கி தட்டுல இந்த 100 ரூபாய் காயினையும் வச்சுண்டு மல்லியெரும்பு மாலையும் வச்சுண்டு மறுநாளைக்கு பொழுது, இப்ப ராத்திரி 10 மணிக்கு மேல இருக்கும், மறுநாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சா பெரியவா ஜெயந்தி வைகாசி அனுஷம். இப்படி முதல்ல பெரியவா ஜெயந்தியில நாம அர்ப்பணம் பண்ற இந்த மாலையை தான் பெரியவா எடுத்துக்கணும். அப்படி எடுத்துட்டாள்னா நமக்கு உண்மையாவே பெரியவாள்கிட்ட பக்தி இருக்குன்னு அர்த்தம், பெரியவா அனுகிரகம் நமக்கு பூர்ணமா இருக்குன்னு நாம தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இவராவே மனசுல ஒரு எண்ணம் உதிச்சுது. அவர் சொல்லுவார், இப்படி ஒரு டேஞ்சரஸ் ஒரு எண்ணம் தோணி எடுத்தோ, அதோட சீக்வன்சஸ் நமக்கு கான்சிக்வன்ஸ் புரியல, சப்போஸ் இப்படி நடக்கலைன்னா மனசு எவ்வளவு துடிக்கும், எவ்வளவு வருத்தப்படும். முதல்ல பெரியவா நம்மளோட மாலையை தான் இன்னைக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, அன்னைக்கு எடுத்துக்காத வேற யாரான அதுக்கு முன்னால ஒரு பூவை கொடுத்துட்டா, அதை எடுத்துனுட்டா நமக்கு இப்ப பக்தி இல்லைன்னா ஆயிடும். இது மனசை போட்டு வாட்டிகிட்டே இருக்காது ஆயுஷம் முழுக்கலாம். இப்படிலாம் இது விபரீதமா நமக்கு ரியாக்ட் பண்ணுமேன்னு தெரியாத அசட்டுத்தனமா நினைச்சுண்டாச்சு. இதுவும் எல்லாமே அந்தரியாமையா இருந்துன்னு ஈஸ்வரன் தானே, என்னமோ எண்ணமா தோணித்து, யா தேவி சர்வபூதேஷு புத்தி ரூபேண சம்ஸ்திதா அப்படின்லாம் சொல்றது. அதனால இந்த பராசக்தி தான் எல்லாருக்கும் எண்ணமா இருந்து மனசா இருந்து புத்தியா இருந்து இப்படி எல்லாம் தோண வைக்கிறது. இப்படி நினைச்சுன்னு உட்காந்துருக்கார். இந்த பழமல்லி மரத்துல உட்காந்து என்ன பண்ணார், தீர்மானம் பண்ணினார், நாளைக்கு காலங்கார்த்தால இப்ப கதவை சாத்தின்னு விட்டா, பெரியவா விஸ்ராந்திக்கு போயிட்டா, எப்போ திறக்கிறாளோ அப்போ உடனேயே இந்த மாலையை கொடுத்துடுறது, பாதத்துல இந்த காயினை சமர்ப்பணம் பண்ணிடுது அப்படின்னு தீர்மானம். அது 1 மணியோ 2 மணியோ 3 மணி, ஏன்னா பெரியவா எப்போ கதவை திறப்பா, எப்போ வெளியில வருவா, எப்போ என்ன பண்ணா ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. அதனால அந்த சமயத்துல அவ திறந்துன்னு வெளியில வந்தோன்னு பார்த்தோன்னு முதல்ல பண்ணிடுது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண, தூங்கப்படாது, ராமுழுக்குல சிவராத்திரி முழிச்சுட்டு இருக்கிறது, ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஜபம் பண்ணிட்டு உட்காந்து இருக்கிறது. அப்படின்லாம் தீர்மானம் பண்ணிட்டு உட்காண்டார். இப்படி நேரம் ஆக ஆரம்பிச்சுது. போய் 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 கொஞ்சமா ஆகி கடைசியில 3 மணி 4 மணி வாக்குல டைம் ஆயிடுத்து. இப்படி 4 மணி ஆரம்பிச்சோன்னா அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணா பட்சிகளோட குரல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுது. பொழுது விடிஞ்சதுக்கு அடையாளம், விடிய போறதுக்கு அடையாளம். இப்படி எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, கதவையே பார்த்துட்டு இருக்க, எப்ப கதவை திறக்க போறது, எப்ப, ஏன்னா நேரம் ஆக ஆக இப்படி மறுநாளைக்கு பொழுது விடிய போறது. பொழுது விடியத்தே வேற என்ன நினைச்சுருக்காரு, முதல்ல பெரியவாளுக்கு நம்மளோட காணிக்கு தான் அர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்னு. இப்ப அப்படி இருந்தாதான் நமக்கு பக்தி இருக்குன்னு அர்த்தம், பெரியவா அனுகிரகம் இருக்குன்னு நமக்கு தீர்மானமான இவர் பண்ணிக்கலான்னு வச்சுட்டு இருக்காரு, ஒரு டெஸ்டா வச்சுட்டு இருக்காரு. அதனால கதவையே பார்த்துன்னு கண்ணை முடிச்சுன்னு உட்காந்து இருக்கிறது. தூளி அவர் சொல்லு, தூளி சத்தம் கேட்டா கூட பெரியவா ஏந்து விட்டாலும் கதவை விழுந்தடிச்சுன்னு தட்டை தூக்கின்னு ஓடுறது. அப்புறம் எங்கேயோ ஏதோ சத்தம் கேட்டதுன்னு வந்து பழையபடி பழமல்லி இடத்துலயே உட்காருது. இப்படியே ஒரு போராட்டமா தபஸா இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே 4 மணி வாக்குல என்ன ஆச்சுன்னா, யாரோ ஒரு அம்மா ரெகுலரா விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு வரவா, அந்த அம்மா கையில ஆரத்தி தட்டோட புஷ்பத்தோட வந்து நிக்கிறா. இந்த காலங்கார்த்தால விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்னு சுமங்கலிகள்லாம் வந்து பெரியவாளுக்கு ஆர்த்தி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயம். அந்த அம்மா வந்து நிக்கிறா. சரி, யாரோ ஒரு அம்மா வந்து நிக்கிறா. பார்த்தா இன்னொரு அம்மா கொஞ்ச நேரத்துல வந்தா. அந்த அம்மா புஷ்பத்தெல்லாம் தூக்கிண்டு இப்படி ஒருத்தரா ஒரு 7 10 ஸ்திரீகள் வர ஆரம்பிச்சிட்டா. 10 சுவாசனைகள் வந்தவா எல்லாரும் அந்த கதவை மறைச்சுண்டு செவரு வச்சாப்புல எல்லாரும் போய் நிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. பொதுவாவே நான் முந்தி நீ முந்தின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்வத்துல இருக்குமோ இல்லையோ, போட்டா போட்டி இருக்குமே. இதை பார்த்தார் இங்க இருந்த பரணிதரனுக்கு, என்னடா அது விடிய விடிய காவை காத்துண்டு இவாள்கிட்டெல்லாம் கோட்டை விட்டுட்டாப்புல இருக்கு, இவ அத்தனை பேரும் போய் முன்னால செவரு வச்சாப்புல இருக்கிறா, நிச்சயம் கதவை திறந்தாக்க முதல்ல இவா தான் எல்லாரும் முந்தின்னு போய் அவாவா கொண்டு வந்தெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட கொடுக்க போறா. நம்ம இப்படி விடிய விடிய காவை காத்துன்னு கடைசியில பெரியவாளை கோட்டை விட்டுட்டோம், நிச்சயம் நம்மளோடத பெரியவா முதல்ல எடுத்துக்க போறது இல்ல, எடுத்துக்க முடியாது, ஏன்னா அவ்வளவு முன்னால 10 பேர் நிக்கிறா.
இவருக்கோ இடிச்சு பூந்துன்னு போய் தரிசனம் பண்ணி பழக்கமும் கிடையாது, அவளோ வழியும் விட போறதில்லை அப்படின்னு மனசு ஒரு மாதிரி டிஸ்கரேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சுடுத்து. அதனாலேயே நேரம் ஆக இப்படி கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சுன்னு இவளுக்கு சொரத்து போயிடுத்து, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, மனசுல ரொம்ப வருத்தமா ஆயிடுது. நாமளாவே இது மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் வச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம், பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்தா அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கணும். முதல்ல நமக்கு ஏதோ அவார்டு வந்தது, அதுல பெரியவாளுக்கு காணிக்க செலுத்துறோம், அப்படியே வெறுமனை காயினா கொடுக்காத ஒரு ரோஜா புஷ்ப மாலை மல்லிகை மாலையும் சாத்தணும்னு வேண்டின்னு இருக்கோம், அதை கொடுத்தா போறோம். இதை முதல்ல ஏத்துக்கணும், முதல்ல ஏத்துனாதான் நமக்கு பக்தி. இப்படி இல்லை ஏன் நம்ம விரோதமா நினைச்சுக்கணும், நம்ம நினைச்சிட்டு நம்ம தப்பு தான். ஆனா இங்க பார்த்தாக்க இப்போ அதுக்கு ஏத்த சூழ்நிலை இல்லையே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு தாபம். இப்படி டிஸ்கரேஜ் ஆகி நின்றுட்டு இருக்காரு, என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. அந்த தட்டில் வச்சிருந்து காயின் வச்சுருக்க, அது மேல மறியல் மலை வச்சுன்னு போய் அவளுக்கு பக்கத்துல பின்னால நின்றுட்டு இருக்கார். கதவு திறந்தது, சந்நிதி திறந்தது. திறந்தா தேஜோமயமா பெரியவா நிக்கிறா. சொல்லுவார், பார்த்தா துளி கூட தூங்கின சோடு இல்லை. நாமெல்லாம் தூங்கி ஏந்துன்னு வந்தா எப்படி இருக்கும் முகம், ஆனா பெரியவா பார்த்தா ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பா. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப ஆச்சரியமா இதெல்லாம் கவனிக்கணும், நோட் பண்ணினவாளுக்கு தெரியும். சிவராத்திரி அன்னைக்கெல்லாம் விடிய 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 தூக்கமே இல்லாத 4 கால பூஜை பண்ணியிருப்பா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா மறுநாளைக்கு நமக்கு ஒரு சிவராத்திரிக்கு கண்ணை முழிச்சிட்டோம்னா, நீ முழுக்களும் தூங்காத இருந்துட்டோம்னா, அப்புறம் அந்த தூக்கத்தை காம்பன்சேட் பண்ணி நமக்கு சரியாகிறதுக்கு நார்மல் செய்வறதுக்கு 2 நாள் ஆறுது, 4 நாள் ஆறுது. பெரியவா என்ன பண்ண 4 கால பூஜையை பண்ணுவா, உடனே டெய்லி ரொட்டீனுக்கு கிளம்பிடுவா. மறுநாளைக்கு என்னென்ன காரியம் உண்டோ அதுக்கு பண்றது. இப்படி சிவராத்திரி அமாவாசை அன்னைக்கு தான் 1919ஆவது வருஷம் பூஜையும் பண்ணிவிட்டு 4 கால பூஜையும் பண்ணிட்டு மறுநாளைக்கு அமாவாசை அன்னைக்கு டெய்லி ரொட்டீன் பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு காசி யாத்திரையும் கிளம்பினது. அப்படின்னா பாத்துக்கோ, அவளோட சரீரம் எப்பேற்பட்ட பிராகிருத சரீரமா இல்ல அப்ராகிருதமா அப்படின்னு நாம தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பா, வந்து எத்தாப்புல நிக்கிறா. இந்த ஸ்திரீகள்லாம் அவ ஆளுக்கு ஒரு சுதியில பாட்டை பாடிட்டு ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு ஆர்த்தி எடுக்கிறது, அவ கொண்டு வந்த புஷ்பங்கள் எல்லாத்தையும் நீட்டுறா. இதற்கு ரொம்ப மனசு தாபமா போயிடுத்து. இப்படி விடிய விடிய நம்ம கண்ணை முடிச்சு இருந்தும் கடைசியில நம்மளோட முதல்ல பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண முடியாது, இப்படி முன்னால எல்லாரும் போட்டிக்கு வந்துட்டாளே அப்படின்னு தாவப்பட்டு இப்படி சொரத்து இல்லாத நிக்கிறதே என்ன அதிசயம் நடந்ததுன்னார். யானை தும்பிக்கையை நீட்டுறாப்புல பெரியவா தன்னோட வலது கையை நேர நீட்டினா. நீட்டி இவர் கையில தட்டுல வச்சுருக்கிற மாலையை அப்படியே தூக்கி எடுத்துட்டா. எடுத்து தூக்கி தலையில வச்சுட்டா. எப்படி இருந்திருக்கும்? நாம ஏதோ நமக்கு பக்தி இல்லை, பெரியவா எடுத்துக்கலன்னா பக்தி இல்லை அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா இதுக்கு போட்டியா பல பேர் வந்துட்டாளே, முன்னால அவள்லாம் நிற்கிறாளே, அவளை தாண்டி நம்மளால அர்ப்பணம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைச்சுட்டா பெரியவா என்ன பண்ண அத்தனை பேரையும் தாண்டி இவரோட மாலையை ஸ்வீகரிச்சுக்கிறா. ஸ்வீகரிச்சுட்டு அதை தூக்கி சிரசில் வச்சுட்டாளோ இல்லையோ, இவருக்கு அப்படியே உணர்ச்சி வசப்பட்டார், சந்தோஷப்பட்டார். நம்ம பக்தியை அனுகிரகம் பண்ணிட்டா அங்கீகரிச்சுட்டான்னு அர்த்தம் ஆயிடுத்து. போ பரம சந்தோஷம், தாங்க முடியாத ஈஸ்வரன் எப்பொழுதுமே என்ன பண்ணுவார், அப்பப்போ சின்ன சின்னதாக ஒரு சோதனையை கொடுத்தே அனுகிரகம் பண்ணுவார். அப்பதான் இந்த அனுகிரகத்தோட இம்பேக்ட் தெரியும் நமக்கு, அதோட வீரியம் தெரியும், அதை நம்ம ரசிக்க முடியும். எப்போ பாரு ஸ்வீட்டே சாப்பிட்டா ஸ்வீட்டோட அந்த மாதுரியம் தெரியுமா என்ன? நடுப்புற அப்படி ஒரு காரத்தையும் நாக்கில் தடவிண்டா தான் அந்த ஸ்வீட்டோட மாதுரியம் தெரிகிறாப்புல தான் ஈஸ்வரன் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிகிட்டே இருக்கதே, ஒரு சோதனையும் கொடுத்துட்டே இருப்பார். இப்படி மாலையை தூக்கி வச்சுட்டா. மற்றவாள்லாம் முன்னால் இருந்து வரணும், யாரு அப்படி பின்னால நம்ம நீட்டுறதெல்லாம் விட்டுட்டு பெரியவா எங்கேயோ போய் எடுக்கிறாளே அப்படின்னு நினைச்சுன்னு திரும்பி பார்த்தா அப்ப கேப் கிடைச்சது. இவர் உள்ளுக்குள்ள பூந்தர் அப்படியே இந்த பாதத்துல பொற்பாதத்துல இந்த காயினையும் போட்டார். இப்போ சிரசுல புஷ்பத்தால அலங்காரம் பண்ணியாச்சு, அர்ப்பணம் பண்ணியாச்சு. பாதத்துல இந்த காயினை சம்பாவனைய அர்ப்பணம் பண்ணியாச்சு. இப்படி பாதத்துக்கும் அடிமுடி காணாத அந்த ஜோதி ஸ்வரூபத்துக்கு அடியிலையும் முடியில அலங்காரம் பண்ணியாச்சு, காணிக்கை சமர்ப்பிச்சாச்சு. பரம சந்தோஷம் இவருக்கு. அப்ப பெரியவா பார்த்தது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா நாம வேணா சொல்லலாம், இப்படி விடிய விடிய சிவராத்திரி கண் முழிச்சாப்புல முழிச்சுண்டு என் தியானமாவே இருந்து நாமாவை சொல்லிண்டு இப்படி அர்ப்பணம் பண்ண முதல்ல உனக்கு வந்ததுல சம்பாவனையில எனக்கு கொடுக்கணும்னு காணிக்கை செலுத்தணும்னு இருக்க, அதை நான் விட்டுடுவேனா அப்படின்னு எத்தனை பேர் இருந்தா என்ன, அத்தனை பேருக்கு நடுப்பறையும் உன்னை நான் கண்டுக்க மாட்டேனா, உனக்கு அனுகிரகம் பண்ண மாட்டேனான்னு பெரியவா சொல்றாப்புல இருந்தது அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவர். இப்படி இருக்கிற அந்த பரணிதரனுக்கு இன்னும் என்னென்னலாம் ரசமான அனுபவங்கள் ஏற்பட்டது அப்படின்னு அதையும் நாம சிலதை தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம்.
திருச்சிற்றம்பலம். திரு தெள்ளேணம் திருமாலும் பன்றியாய்ச் சென்று உணரா திருவடியை உரு நாம் அறிய ஓர் அந்தணனாய் ஆண்டு கொண்டான். ஒரு நாமம் ஓர் உருவம் ஒன்றும் இல்லார்க்கு ஆயிரம் திருநாமம் பாடி நாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ திருவார் பெருந்துறை மேயவீரான் என் பிறவி கருவேர் அறுத்தவின் யாவரையும் கண்டதில்லை அருவாய் உருவமும் ஆயவிரான் அவன் மருவும் திருவாரூர் பாடி நாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ அரிக்கும் பிரம்மர்க்கும் அல்லாத தேவர்கட்கும் தெரிக்கும் படித்தன்றி நின்ற சிவம் நின்ற சிவம் வந்து நம்மை உருக்கும் பணிகொள்ளும் என்பது கேட்டு உலகமெல்லாம் சிரிக்கும் திறம்பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ அவமாய தேவர் அவகதியில் அழுந்தாமே அவமாய தேவர் அவகதியில் அழுந்தாமே பவமாயம் காத்து என்னை ஆண்டு கொண்ட பரஞ்சோதி நவமாய செஞ்சுடர் நவமாய செஞ்சுடர் நல்குதலும் நாம் ஒழிந்து நவமாய செஞ்சுடர் நல்குதலும் நாம் ஒழிந்து சிவமானவா பாடி சிவமானவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ ஆனா அருமந்த தேவர் அயன் திருமார்க்கு அரிய சிவம் அருமந்த தேவர்
அயன் திருமார்க்கு அரிய சிவம் உருவந்து பூதலத்தோர் உகப்பெய்த கொண்டருளி கருவெந்து வீழக் கடைக்கணித்து என் உளம் புகுந்த திருவந்தவா பாடி கருவெந்து வீழ கடைக்கணித்து என் உளம் புகுந்த திருவந்தவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ அரையாடு நாகம் அசைத்த பிரான் அரையாடு நாகம் அசைத்த பிரான் அவனியின் மேல் வரையாடு மங்கைதன் பங்கொடும் வந்தாண்ட தீரம் உரையாட உள்ளொளியாட உன்மாமலர் கண்களில் நீ திரையாடு மாபாடி தெள்ளேணம் முட்டாமோ ஆவா அரி அயன் இந்திரன் வானோர்க்கு அரிய சிவன் வாவா என்று என்னையும் பூதலத்தே வலித்து ஆண்டு கொண்டான் பூவார் அடிச்சுவடு என் தலைமேல் பொறித்தலுமே தேவானவா பாடி தெள்ளேணும் கொட்டாமோ கரங்கோலை போல்வதோர் காயப் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் அறம் பாவம் என்று இரண்டு அச்சம் தவிர்த்து என்னை ஆண்டு கொண்டான் மறந்தேயும் தன் கழல் நான் மறவாவண்ணம் நல்கிய அத்திறம்பாடல் பாடி நாம் தெள்ளேணம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ கல்நார் உரித்தன்ன என்னையும் தன் கருணையினால் பொன்னாறு கடல் பணித்து ஆண்டபிரான் புகழ் பாடி மின்னேர் நுடங்கிடை செந்துவர்வாய் விண்ணகையீர் மின்னேர் நுடங்கிடை செந்துவர்வாய் விண்ணகையீர்
தென்னா தென்னா என்று தெள்ளேணம் கொட்டாமோ கனவேயும் தேவர்கள் காண்பரிய கனை கழலோன் கனவேயும் தேவர்கள் காண்பரிய கனை கழலோன் புனவே அனவளை தோழியோடும் புகுந்தருளி புனவே அனவளை தோழியோடும் புகுந்தருளி நனவே என்னை பிடித்து ஆட்கொண்டவா நனவே என்னை பிடித்து ஆட்கொண்டவா நயந்து நெஞ்சம் சினவே கண்ணீர் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ சினவே கண்ணீர் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே
சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.